اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شاجی انفو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کروڑ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں آنے کا واقعہ، کہ نور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں کیسے آیا۔ ایک روایت سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع اہل سنت اور ائمہ اسلام سے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان و فیض ترجمان و لسان خود فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی وہ میرا نور تھا۔ الغرض یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد نور سے تمام فرشتے، عرش، کرسی، لوح و قلم، بحشت، دوزخ، جن و انس اور ساری مخلوقات پیدا کی۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ظہور ہوا، ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور محمدی سے عرش تک چمکتی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت شیت علیہ السلام کی، اور حضرت شیت علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے اس طرح درجہ بدرجہ منتقل ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا، اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا۔ اس کے بعد نسل با نسل عبد المناف تک پہنچا، اور عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں عبد الشمس، ہاشم، عبد المطلب اور ابو نوفل۔ اور ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اسی واسطے رسول خدا کو ہاشمی کہتے ہیں۔ اور عبد المطلب امام شافی کے دادا تھے، اور عبد الشمس ابو جہل کے باپ کا نام تھا، اور ابو نوفل لا والد تھے، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہی نور محمدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد مناف سے ہاشم کو ملا۔ ہاشم کو مکہ کی ریاست اور کنجی خانہ کعبہ کی ملی۔ اتفاقاً انہی دنوں مکے میں قحط پڑا اور اکثر آدمیوں کو رات دن فاقہ گزارنا پڑا تھا۔ چنانچہ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی برکت کاملہ سے بہت وسیع رزق عطا کیا تھا۔ انہوں نے تمام مکہ والوں کی ضیافت کی، اور جب دسترخوان بچھاتے روٹیاں توڑ توڑ کر دسترخوان پر رکھ دیتے کہ کھاتے وقت کوئی کسی کو معلوم نہ کر سکے کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم رہا، اور اول نام ان کا عمر تھا۔ اور ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور پھر عبد المطلب سے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو ان میں سے ایک اللہ کی راہ پر قربان کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاشم کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی تو خبر ملی کہ چاہے زمزم میں اسماعیل ذبیح اللہ نے خزانہ جمع کر رکھا ہے، تو چاہا کہ اس کے اندر سے خزانہ نکالیں۔ پھر انہوں نے وہ کنواں کھودا تو اس کے اندر وہ خزانہ نہ پایا، اور اللہ کی مرضی سے پانی بھی اس کا سوکھ گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر خزانہ مجھ کو مل گیا تو میں اس کنویں کو نئے سرے سے تعمیر کروں گا، اور پھر ایک لڑکے کو بھی تیرے نام پر قربان کروں گا۔ تب وہ کنواں کھودا، اللہ کے فضل سے بہت سا خزانہ ملا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس خزانے میں سے دروازہ خانہ کعبہ کے لوہے اور فولاد سے بنائے، اور زمزم کے کنویں کی درستگی کا بھی علم ہوا۔ اور پھر اس زمانے کے جو علماء کرام تھے ان کو بلایا اور اپنی نظر کا حال بیان کیا۔ ان سب لوگوں نے بلا اتفاق کہا کہ یہ نظر واجب ہے، لازم ہے کہ آپ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالو، جس کا نام قرعے میں آئے اس کو قربان کرو۔ پس عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کے نام انہوں نے قرعہ میں ڈالے، اور قرعہ میں جو نام نکلا وہ عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا تھا، اور عبداللہ کی پیشانی پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوا۔ اسی سبب سے ان کی صورت اپنے باقی بھائیوں سے بہت زیادہ حسین تھی۔
माँ बाप और अजीज और रिश्तेदार भी इनको बहुत चाहते थे। और जब उन्होंने कुर्बानी की खबर सुनी तो इनकी माँ और अजीज व कारब ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हम लोग अब्दुल्ला को कुर्बानी में नहीं देंगे, तुम दूसरी चीज कुर्बान कर दो। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा अपने जो वहाँ के उलमा कराम थे उनको बुलवाया और उनसे इस्तिफादा चाहा। उन्होंने फतवा दिया कि ये हो सकता है कि तुम इस कुर्बानी के इवज 10 ऊँट कुर्बान कर दो। और इस जमाने में अल्लाह ताला का ये हुक्म था कि बतकदीर कबूलियत के आतिश आसमान से आकर कुर्बानी को जलाकर चली जाती है, यानी कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करता है आसमान से एक आग आती है जो उस कुर्बानी को जला देती है। तो इससे ये साबित होता था कि कुर्बानी कबूल हो गई। बस वो 10 ऊँट कबूल ना हुए, फिर 10 ऊँट कुर्बान किए, ये भी मंजूर ना हुए और आसमान से आग ना आई। इसी तरह 500 तक अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट ज़िबा किए और बाज़ रवायतों में है कि 100 ऊँट ज़िबा किए, मगर वो फिर भी कबूल ना हो। फिर तमाम उकरबा और वहाँ के उलमा कराम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात पेश की, अर्ज़ी पेश की। इसी वक्त एक सफ़ेद दूध की तरह आग आसमान से नाज़िल हुई और तमाम कुर्बानियों को जला गई। तब वो कुर्बानी अल्लाह के फजल से अल्लाह के दरबार में कबूल हुई और सब बहुत खुश हो गए और हर एक ने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, यानी मैं बेटा 2 ज़िबा किए हुओं का हूँ, यानी इस्माइल ज़बीहुल्लाह और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना बिनते वहब इब्ने अब्द मनाफ था। एक रिवायत में है कि अब्दुल्ला किसी काम के वास्ते कहीं जा रहे कि रास्ते में रुकैया बिनते नौफल से मुलाकात हुई और वो औरत कुतुबे समाविया से बहुत ज़्यादा वाकिफ थी। उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इल्म दे रखा था और नहायत ही खूबसूरत और मिलनसार थी और मक्का के मालदारों में बहुत मशहूर थी। जब उनकी नज़र अब्दुल्ला पर पड़ी तो वो जो हकायात और अलामात नूरी मोहम्मदी की उसने तौरात और इंजील में देखी थी वो सब अब्दुल्ला के चेहरे पर चमकती देखी और वो इस नूर को देखते ही दिल में उनसे मोहब्बत करने लगी। तो उन्होंने अब्दुल्ला से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? वो सुनकर बोले, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। वो बोली कि तुम्हारे बाप ने कुर्बानी की नज़र मानी थी? कहा, हाँ बेशक नज़र मानी थी। और वह बोली कि मैं नौफल की बेटी हूँ, अगर तुम मुझसे निकाह करोगे तो 100 ऊँट और बहुत सा मालो मुताबिक तुम्हें दूंगी। और उसको ये भी मालूम नहीं था कि अब्दुल्ला ने शादी की हुई है या नहीं। फिर अब्दुल्ला ने एक बहाने से इसको जवाब दिया और कहा, बहुत अच्छा, मैं अपने बाप से पूछकर उससे हुक्म ले आऊँगा। तब अब्दुल्ला ने घर में जाकर अपनी बीवी आमना से हम बिस्तर हुए। तब वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आमना के रहम में आया। इसके बाद सुबह को उठकर अब्दुल्ला इस औरत के पास गए जिससे कल वादा कर आए थे। जाकर इससे कहा कि कल जो तुमने मुझसे निकाह की बात की थी अब मैं आया हूँ। वो औरत बड़ी अक्लमंद थी। अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ जो नजर उठाई तो देखा कि वो नूर अब अब्दुल्ला के चेहरे पर नहीं है। तो उसने अब्दुल्ला से पूछा कि शायद तुम घर जाकर अपनी बीवी से मुबाशरत कर आए हो, क्योंकि जो निशानी मैंने तुम्हारी पेशानी पर कल देखी थी वो आज नहीं है। वो बोले, हाँ जो तुमने सोचा वो सच है। लेकिन उसने जवाब दिया कि अब मुझे तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए निकाह करना चाहती थी वो अब बात नहीं रही। नबी पाक सल्लम के पैदा होने से पहले 1 महीना 22 दिन अबरह नाम एक बादशाह यमन में था। वो मरदूद खाना काबा को तोड़ने के लिए बड़े बड़े हाथी और बहुत से लश्कर लेकर आया। अल्लाह ताला ने उनको नीस्तो नबूद किया और ये सब नबी पाक सल्लम की मुबारक हस्ती की वजह से खाना काबा को महफूज रखा। और बादशाह अबरहा का किस्सा भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे। तो दोस्तों ये तो था नबी पाक सल्लम का इस दुनिया में आने का वाक़या कि वो जो नूर था जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया था वो किस तरह नस्ल दर नस्ल होता हुआ हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में आया और नबी पाक सल्लम तक मुंतकिल हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बराह करम वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।